गजाननं भूतः गणाधिसेवितं कपीध्वजम्बोमलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वन्दे मयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्यस्वरूपिणी नमोस्तु योगासन त्रिलोकनाथाय महेश्वराय मुक्तिप्रदाय सौख्यदायिने भक्तप्रियाय नमः शिवाय भक्तप्रियाय नमः शिवाय भक्तप्रियाय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम
शिरचे गंगाधरम् भाले भस्मधरं गले विषधरम् कंठे च मालाधरम् दीनं दुःखहरं त्रिलोचनवरम् हस्ते त्रिशूलं धरम् शत्रोर्मृत्युहरं जराभयहरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निरमलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिरमराचितलिङ्गम् कामरहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् गगनमहाभूषितलिङ्गम् गणपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षशिलाग्रविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् संसितपापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भाविर्भक्तिविवेकलिङ्गम् करकोटितपाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टलोकपरिवेशितलिङ्गम् सर्वसर्वोद्भवकारणलिङ्गम् अशरीरविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनकोष्ठसदाचितलिङ्गम् परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
तदिदं पुण्यं यः पठे शिवतननिधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान आशुतोष परब्रह्म परमात्मा शिवजीनी असीम 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 अनुकंपा છે। મહાશિવરાત્રિ મહોત્સવના 40મા વર્ષે આયોજિત વિરાટ રુદ્રાક્ષ શિવલિંગ દર્શન एकादश कुंडी होमात्मक महारुद्र यज्ञ कुमारिका पूजन हरिहर भंडारा सहितना आ शिव महापुराण कथाना द्वितीय दिवसे पधारेला सौ सूक्य श्रोताओ वडीलो मारी माताओ बहनों संकीर्ण वृंद आप सौनो हृदयपूर्वक कथा मंडप में स्वागत और अभिवादन। झाकी रही भावना जैसी झाकी प्रभु मूरत दिन देखो। परमात्मा शिवना ब्रह्मांड में जेनी जेवी दृष्टि होय एवी एने सृष्टि देखाय छे। कमळो थाय पछी एने बधुं पीळું દેખાય છે। એટલે જેના જીવનમાં સંત અને સદગુરુ વ્યાપી ગયો ને નસ નસમાં રુધિરા વિસ્તરણમાં એને જ્યાં જ્યાં પણ જાય ત્યાં એનું મૂર્તિમંત દર્શન થાય। અને એટલે જ આપણે શંભુ શરણે પડીમાં ગાઈએ છીએ કે આપો દ્રષ્ટિમાં तेज अनोखू। आ दृष्टिना तेजनी વાત છે સાહેબ, બાકી તો બધાને એક હરખું જ દેખાય। એમ કહેવાય કે અજ્ઞાની શું ગામડાનો માણસ છે પણ પેલા બચ્ચું જન્મે ને તેને બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ દેખાય એમ કે એને ડેપ્થની ખબર નહીં પડે એટલે પડી જાય છે। પછી ધીરે ધીરે રંગોની પૂર્ણી થાય છે, પછી એને કલર સમજાય છે। પણ એ રંગીન સંગીન દ્રષ્ટિ હોવા છતાં તેજ વગરની દ્રષ્ટિને સાહેબ સત્વ અને સત્ય ક્યારેય દેખાતું નથી। અને ભગવાન શિવની કથા, શિવનું બીજું નામ શંકર અને ત્રીજું પ્રચલિત નામ રુદ્ર છે। અને એમાં આંખ ભળે એટલે રુદ્રાક્ષ શબ્દ બને છે। આ રુદ્રાક્ષમાં મૂળ પ્રધાન વસ્તુ આંખ છે। અને આપણે મળ્યા ક્યારે કહેવાય
2000 માણસની વચ્ચે આપણે એકબીજાને મળ્યા ક્યારે કહેવાય? આપણી નજર એક થાય તો, ભલે દૂર આઘા હોય પણ આમ રામ રામ કરી લઈએ. કેમ? તો કે આપણી આંખો મળી ગઈ. આ બધી આંખની કમાલ છે, દ્રષ્ટિ. પછી આંખ આવે, મારી આંખ આવી એમ કે આખી દુનિયા જે આંખથી દેખાય એ જ આંખમાં નાનકડું કણું પડે તો બીજાને બોલાવવો પડે, જો તો મારી આંખમાં શું પડ્યું. હવે આંખનું કાર્ય છે જગત જોવાનું, પણ જ્યારે એની આંખમાં કણું પડે, નાનું કચરું પડે, ત્યારે બીજાને બોલાવે, સંત સદગુરુને બોલાવે કે જો મારી આંખમાં હું પડ્યું. આંખે થવાય ને પછી આંખ આવે. અને પછી આપણી આંખ ખુલે. એક વખત આંખ ખુલી ગયા પછી સારા જગમાં વસુ તારા. પછી બધું સિયારામ મય સબ જગ જાની કરહુ પ્રણામ જોરી જગ પાની. પછી હું ને તું આ બે ભેદ જ નીકળી જાય. मैं ना रहूं तू ना रहे, एक दूजे में हम खो जाए. આ પરાકાષ્ઠ આંખની. તો ભગવાન અમારી આંખને નિર્મળ બનાવો, અમારી આંખને પવિત્ર બનાવો, જેથી કરીને અમે ભગવાન શંકરનું દર્શન કરીએ. ગઈકાલની કથામાં પ્રવેશ કરી જઈએ તો શિવ પુરાણના મહાત્મ્યમાં ઘણી બધી વાત કરી. એટલે કીધું ગમે તેવો હોય ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે એટલે ગમે એવો પાતકી હોય એ તરી જાય. કે શુદ્ધ્યન, કોણ કોણ શુદ્ધ થયા? કે વિશુદ્ધયન ત્વનિયા કથયા પાપીના કલો વદતાન કૃપયા સુત કૃતાર્થે ભુવનમ ગુરુ. બતાવો એવી કોઈ વાત જાણો છો તમે કે જેને માત્ર ભગવાન શિવની કથા સાંભળી હોય એમ કરી ગયો, આખી જિંદગી એને પાપ કર્યા હોય, નાના પ્રકારના કર્મ, આંખ ઉઘડી નહીં હોય એટલે સમજાય નહીં ત્યાં સુધી સત્ય, જ્યાં સુધી ખબર જ ન પડે કે પુણ્ય ને પાપ. પણ એક વખત ખબર પડી ગઈ પણ પાસ્ટ એટલો ખતરનાક હોય તો કોઈ રસ્તો છે? તો કે હા, પ્રેમથી ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળવામાં આવે તો બધા જ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. ગમે એવો તૃષ્ણા કુલ હોય, સતત એને જીવન તૃષ્ણામય એકત્રીકરણનો જ યજ્ઞ કર્યો હોય, ભેગું કરેલું એ ને કેમ પ્રકારે વેદવ્યાસ કહે તૃષ્ણાકુલા સત્યહીનઃ પિતૃમાતૃ વિદુષતા દાંભિકા હિંસિકા યે ચ તેપી શુદ્ધ્યન્ત્યનેન. અત્યંત લાલચુ હોય, ખોટો હોય, ખોટા બોલો હોય, પાખંડી હોય, હિંસક હોય, નીચ વૃત્તિનો હોય, ગમે એવો અધમ હોય, પણ જો એક વખત ભગવાન મહાદેવનો આશ્રય કરી લે, ભગવાન મહાદેવની કથા એના કાનમાં સંપૂર્ણ જતી રહે તો એના બધા જ પાપો બળીને ભસ્મ થાય છે. ભલે જીવનમાં વર્ણાશ્રમનું પાલન ન કર્યું હોય, કોઈ ધર્મનું અવલંબન ન કર્યું હોય,
આ સંસારમાં પાપમાંથી છૂટવા માટે ભગવાન મહાદેવની કથાને અદ્ભુત ગણવામાં આવી છે. બાપજી તમે એમ કહો છો, પણ એવી કોઈ વાર્તા તમને ખબર છે? એવા કોઈ વ્યક્તિને તમે જાણો છો? અથવા એવું કોઈ ઉદાહરણ છે કે જેના પરથી એમને સમજાય? સુતજી પ્રસન્ન થઈને વાર્તા કરે છે. અદ્ભુત કથા છે. આ કથા દેવરાજ બ્રાહ્મણની છે, પણ આ કથાના સાંભળવાથી મારા તમારા પાપની મુક્તિ થાય છે. પાપ નાશ કરવા વાળી આ ઇતિહાસ કથા છે. આવો આપણે બધા આ ઇતિહાસ કથાનું શ્રવણ કરીએ. અત્રેવોદારહં તિયમ ઇતિહાસ પુરાતનમ. પુરાતન ઇતિહાસ છે. તો આ ઇતિહાસમાં યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ પાપ હાનિર ભવત્યલમ. આ ઇતિહાસની કથાને સાંભળવાથી મારા ને તમારા પાપની હાનિ થાય છે. પાપમાંથી હું ને તમે મુક્ત થઈએ છીએ. એક નગર છે, કિરાત નામનું નગર છે. આ નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહે છે. આ બ્રાહ્મણને જ્ઞાન દુર્બળ કીધો છે, એટલે જ્ઞાન વગરનો. બુદ્ધિશાળી ખૂબ હતો, પણ જ્ઞાન વગરનો હતો. રૂપિયા વાળો ખૂબ હતો, પણ દરિદ્ર કીધો છે. બુદ્ધિશાળી છતાં એને જ્ઞાન વગરનો કીધો. ખૂબ સંપત્તિ વાળો હતો, છતાં એને દરિદ્ર કીધો. અને આ બ્રાહ્મણ રસ વિક્રેતા હતો. બિઝનેસ એનો હતો, રસનો વિક્રય કરે. એટલે શેરડીનો કેરીનો રસ એમ નહીં, ઓલો રસ. નવનીતભાઈ કમાલ તો જુઓ. દૂધ, દહીં, મહીં, માખણ એ તૈયાર કરે કનુભાઈ, અને પછી લારીમાં, ટેમ્પામાં કે માથે બેડું લઈને આખો દિવસ માલિક રખડે કે લો કોઈ દહીં, લો કોઈ દૂધ, લો કોઈ મહીં, લો કોઈ માખણ, લો કોઈ ઘી દેશી. પણ એ આખો દિવસ માતા રખડે, પણ એનો રસ ન વેચાય, એનું ઘી ન વેચાય, એનું દૂધ ન વેચાય, અને મદિરા પડી વિકાય છે. અનિષ્ટ અત્યારે બહુ તાબડતોબ ચાલે. ખોટું હોય ને ઘાય ઘા જાય. આ કેમ તો કે પાછળથી હાલ્યું આવે છે, ચાલે. આ એવા રસને વેચતો હતો કે જે રસ પીવાથી વ્યક્તિ હલે, ડોલે. ને તો એ જે વસ્તુ હોય એ હલવી જોઈએ ને. नशा शराब में होता तो नाचती बोतल. સાહેબ ઈ દ્રવ્યમાં જો નશો પડ્યો હોત તો બાટલી 15 વર્ષ 20 વર્ષ, હું તો આ દેશ દુનિયા ભરું એટલે પગે લાગુ. એ ઘણા ઘણા ગીરતા ખાવ કબાટ હોય, હું જાઉં એટલે ઢાંકી દે. આ કેમ વિશ્વમાં ઢાંકેલું છે? આપણે તો ગામડાના માણસ એટલે જે ઢાંકેલું હોય ને જોવાની બહુ ઈચ્છા થાય. ખુલ્લું હોય કઈ વાંધો નહીં, અહીંયા આગળ મૂકે કોક ઢાંકી દે તો તમને બધાને એમ થાય કે ઉપર જઈને હું જોઈ આવું હું છે. એક જગ્યાએ તમે પડતો હું છું કે દાદા રહેવા દો, અહીં ન જોવાય. મને કે ન જોવાય તો ઘરમાં શું કરે? તો 20 વર્ષ પછી એનો ઇતિહાસ છે કે જેમ જૂનું એમ સારું કહેવાય. આ આમાં પડાઈને જાઓ તો એ દ્રવ્યમાં તાકાત નથી કે બાટલીને હલાવી શકે, પણ બાટલી માણસમાં જાય એટલે આખો 5 ફૂટનો માણસ આમાં મળે. માંડવો હલે. અરે માંડવો નથી હલતો, તું હલે. આવા રસનો આ વિક્રેતા હતો. અને વેદ ધર્મ પરા અમુખ. વેદ અને ધર્મથી વેદના ધર્મથી વિમુખ આચરણ કરવા વાળો આ બ્રાહ્મણ હતો. કિરાત નામનું નગર. વિશ્વાસોને લૂંટતો.
પેલા એને વિશ્વાસમાં લે, પછી બધાને લૂંટી લે. એનું નામ દેવરાજ હતું, પણ અધર્મથી ખૂબ કમાણો. અધર્માદ બહુવિતાની પશ્ચાત તેનાર્જિતાની વે. ખૂબ કમાણું એટલે લખ લૂંટ કમાણું છે, એનું માપ નહીં એટલું કમાણું. પણ બીજી કડીમાં વેદવ્યાસે લખ્યું કે ન ધર્માય ધનમ તસ્ય સ્વલ્પચ્ચાપિહ પાપીન. પાપ દ્વારા એ લક્ષ્મી આવેલી હોવાથી, ધન આવ્યું હોવાથી એ પાપી કોઈ પણ સત્કાર્યમાં એ ધનને લગાવી શક્યો નહીં. ધનનો સ્વભાવ છે, ધનનો પ્રભાવ છે. જેવા રસ્તેથી ધન આવે એવા રસ્તે જાય. એમાં ન સમજાય તો ચંડી પાઠ. યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિ નામ ભવનેશ્વલક્ષ્મી પાપાત્મનામ કૃતધિયામ હૃદયેષુ બુદ્ધિ શ્રદ્ધા સતામ કુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા ત્વાં કાનતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વમ. યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનામ ભવનેશ્વ લક્ષ્મી. જે લક્ષ્મીજી આવે એ સ્વયં પોતે જ તમારી પાસે સત્કાર્ય કરાવે. તમે કરતા નથી, લક્ષ્મી કરાવે છે. કારણ કે લક્ષ્મી છે, લક્ષ્મીનો સ્વભાવ છે સુકૃત કરનાર. યા શ્રી સ્વયં પોતે સુકૃત કરાવે. લક્ષ્મી તોયમ ચંચળમાં આવે, એ એક જગ્યાએ ટકે નહીં. પાણીનું મોજું એક જગ્યાએ રહે, આમ આમ થયા કરે. એમ લક્ષ્મી સ્થિર નથી, ચંચલા છે. અહીંથી ત્યાં, ત્યાંથી ત્યાં ફર્યા કરે. પણ આ લક્ષ્મી આવે ને એટલે તમને યશ આપે. કારણ કે જવા માટે જ લક્ષ્મી આવે છે. જાય ત્યારે સુકૃત કરાવીને જાય. પિતૃઓને પુણ્ય આપે, તમને યશ આપે, બાળકોને સુખ આપે. આ બ્રાહ્મણ દેવતાએ એવી લક્ષ્મી હતી કે એને ધર્મમાં લક્ષ્મીને લગાવી નહીં. ધીરે ધીરે ખોટી લક્ષ્મીના કારણે એ બગડ્યો છે. બગડ્યો તો બગડ્યો, પણ એવો બગડ્યો કે બ્રાહ્મણ ધર્મને લજવે એવું જીવન જીવવા લાગ્યું. આસને શયને પાને ભોજને ક્રીડીને એવું લખ્યું છે કે ગણિકાઓની સાથે રહેવા લાગ્યો. એને ત્યાં પડ્યો પાથરો પડ્યો. દંપતીની જેમ એ સાથે રહેવા લાગ્યો છે. માતા પિતાએ બહુ સમજાવ્યું કે ભાઈ આવું આપણે ન કરાય. આપણું ખાનદાન કોણ, આપણા માતા પિતા કોણ. એના બા બાપુજીએ બહુ સમજાવ્યું. ગામમાં આપણું પવિત્ર નામ, અમે બહાર નીકળીએ તો લોકો પગમાં પડી જાય, દીકરા તું આવું જીવન જીવે. બહુ સમજાવ્યો, પણ આ દેવરાજ માનતો નથી. પછી એની પત્નીને કીધું કે તું કે જે તારું માને, પણ જે બાપનું ન માને એ પત્નીનું ક્યાંથી માને. ખૂબ સમજાવી જોયા, પણ એમના પત્ની ન માની. એમના પત્નીથી પણ આ બ્રાહ્મણ ન માન્યો. પછી પત્નીએ બાળકોને કીધું, કદાચ બાળકોથી માની જાય તો. કોઈનું માન્યો નહીં. વેદવ્યાસ કહે માત્રા પિત્રા તથા પત્ન્યા વારિતોપી પુનઃ 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 વારંવાર માતા પિતા પત્ની અને સંતાનો વારંવાર સમજાવે કે પપ્પા આવું ન કરો, પિતાજી આવું ન કરો. પણ કોઈની વાતને એને ધ્યાનમાં ન લીધી.
નામન્યતઃ વચસ્તેષાં, કોઈના વચનોમાં ધ્યાન ના આપ્યું, તમને ખબર ન પડે તમારે શું છે, શાંતિ રાખો. કારણ કે પાપ વૃત્તિ પરાયણ, એની વૃત્તિમાં પાપ ગળી ગયું હતું. પેલા પ્રવૃત્તિમાં પાપ આવે પછી એની વૃત્તિ પાપમય બની ગઈ. એટલો અધમ છે આ બ્રાહ્મણ કે એની પાપ વૃત્તિ વાળા અભુદેવ બની ગયા છે. પરસ્ત્રીના સહવાસમાં આ બ્રાહ્મણ રહે છે. જો આપન ચાહે કલ્યાણ, જે વ્યક્તિ પોતાનું નિજ કલ્યાણ ઈચ્છતો હોય, સુંદરકાંડ કહે છે, જો આપન ચાહે કલ્યાણ, સુજસુ સુમતિ શુભગતિ સુખના. સુજસ, જેને જસની ઈચ્છા હોય, સુમતિ સારી બુદ્ધિની ઈચ્છા હોય, શુભ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય અને નાના પ્રકારના સુખની ઈચ્છા હોય, એને આચાર્ય તુલસી, ભગવાન તુલસીદાસ સુંદરકાંડમાં કહે, સો પર નારી લીલાર ગોસાઈ, તજઉ ચૌથી કી ચંદનીના. પરનારીનો સંગ એ મહાપુરુષે છોડી દેવો જોઈએ, નહીં તો વહેલું મોડું જસ, મતિ, શુભગતિ અને નાના પ્રકારના સુખ એના જતા રહેશે. સાહેબ, આ બ્રાહ્મણ દેવતા આગળ વધ્યા, માતા પિતાનું ન માન્યું, પછી હેરાન થઈ ગયું છે. ઘેરે આવે એટલે માતા કહે, પછી બાપા કહે, પછી પત્ની કહે, પછી છોકરા કહે, દરરોજ એકની એક વસ્તુ. એટલે હકીકતમાં તો એને સુધારા પર આવી જવું જોઈએ, સુધરી જવું જોઈએ. પણ એને એમ થયું કે આ મને હેમરિંગ કરે છે, ટોર્ચર કરે છે. એમ નથી વિચારતું કે મારા કલ્યાણની વાત છે. ચોરને ચાંદરડું ક્યાંથી ગમે, બહુ સમજાવ્યા. એટલે એક દિવસ રાત્રે બધા મિત્રો બેઠા હતા મહેફિલમાં, ડબલ ટ્રિપલ લગાવીને બેઠા હતા. એની મહેફિલ હોય આ બધા લોકોની. એટલે એને કીધું, ભાઈ હું બહુ દુઃખી છું. એટલે બીજા મિત્રએ કીધું કે આટલા બધા રૂપિયા, આટલી બધી આપણી લાગવત ને તું દુઃખી, જલ્દી બોલ અત્યારે કોણ છે, સીધું કરી નાખી. તો કે માર્કેટમાં પ્રોબ્લેમ નથી, ઘરમાં છે. તો ઘરનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી નાખી. તું બોલતો ખરો, છે શું, કોણ કોણ તને હેરાન કોણ કરે છે? તો મારી બા ને મારા બાપા. તો કે હું તકલીફ છે? તો કે મને દરરોજ કે સુધરી જા. છોકરા જે એના દોસ્તારો હતો એના જેવા હોય ને પાછા મહેફિલ વાળા, ઓલ આર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એ લોકોથી આપણને કહેવાય જ કે સૌની લાઈફ છે. લે, માતા પિતાનો કઈ અધિકાર જ નહીં બચ્ચા પર. અમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા, તમારાથી અમને કઈ ન કહેવાય. પછી બીજું કોણ હેરાન કરે છે? તો કે જવા દે ને તમારા ભાભી. એટલે ભલા માણસ, એનું કઈ સંભળાતું છે? લે, જો ખોટા મિત્રો મળે તો જીવન ક્યાં ધૂળ થઈ જાય એની વાત છે. ગંગામાએ સુંદર કીધું કે હે પાનબાઈ, સંગ તું કરો તો પાનબા, એવા નરની કરજો જે ભજનમાં હોય ભરપૂર. જેનું ભજન ભરપૂર હોય ને સાહેબ, એની હારે બેજો, વહેલા મોડા આપણો
બેડો પાર થઈ જશે. આ ભજન વગરના મિત્રો હતા, વજન વાળા હતા પણ ભજન વાળા નહોતા. વજનમાં ખબર પડે, અને આ સંસારમાં વજન વાળા હારી ગયા છે, ભજન વાળા જીતી ગયા છે. 250 વર્ષ પહેલાની વાત છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વીરપુર ધામ, આજે પણ એનો ફોટો મૂકી દો એટલે ભંડારો ક્યાં પૂરો થાય ખબર ન પડે. સાહેબ, શું એની તાકાત હશે, શું એનું ભજન હશે? માત્ર ફોટો મૂકી દો, હવારમાં દીવો કરી દો અને પછી ભંડારો શરૂ કરી દો, કોઈ દી ન ઘટે. સાહેબ, આપણે ઊંધું પકડ્યું. ભોજન આપણે કરવું, બીજાને કેવું તમે ભજન કરો. ભજન એ આપણા માટે છે, અને ભગવાને આપ્યું તો બીજાને ભોજન કરાવો. આના મિત્રો ખોટા છે. મને મારા પુત્રો હેરાન કરે છે, મારી પત્ની હેરાન કરે છે, મારા માતા પિતા હેરાન કરે. શું કહે છે? તો કે સુધરી જા, આ ખોટો દુષ્ટનો સંગ છોડી દે, આમ કહે છે. એટલે એના મિત્રોએ કીધું કે આપણે કઈ ડરવાનું ન હોય, આપણે કઈ બીવાનું ન હોય. તો કે સમાધાન શું એ વાત કરને. એટલે મિત્રોએ કીધું એમ કર, આ બધાને મારી નાખ. લાલ એકદા શ્યામ વસાદ રાત્રો, ઈર્ષાને વસાદ થઈ. ખૂબ પીધું, પીધા ઉપર ડબલ પીધું કે હું બેશુદ્ધ થઈ જાઉં, મને ભાન ન રહે ત્યાં સુધી પીધું, અને તીક્ષ્ણ છરો લાવ્યો છે. એક હાથમાં બાટલો વધારે પીતો જાય અને દોડતો ઘેરે આવ્યો, બારણાને લાત મારીને દરવાજો ખોલી નાખ્યો. બુઢીમાં રાહ જોઈ બેઠી હતી કે મારો લાલ આવશે, અને લાલ આવ્યો, સીધો ગળામાં ઘા કર્યો, બુનિયાદને ખતમ કરી નાખ્યો. દરવાજામાં માને મારી અંદર ગયો. બાપા સૂતો તો હાથમાં માળા લઈને, હજુ ઊંઘ નથી આવતી. કેમ તો કે દીકરો હજી બહારથી આવ્યો નથી. બાપ કાંઈ સમજે પહેલા એને છપ્પુ મારી ગળું કાપી નાખ્યું. ઘરમાં ગયો, ફૂલ જેવા 2 બાળકો અને પત્ની ઘસઘસાટ ઊંઘે છે. નિર્દોષ એવા બ્રાહ્મણીને અને 2 કુમળા બાળકોને છરાના ઘા મારી આ બ્રાહ્મણે મારી બધું દ્રવ્ય લઈને ત્યાંથી નીકળી પડ્યો. હવે એને કોઈ કહેવા વાળું નથી. હવે આ ભક્ષનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યો છે. પેલા જે રસ વેચતો હતો એ રસ નો આદિ બંધાણી થયો છે. નીચ લોકોના સંગમાં આવ્યો છે અને અનેક ઉલટાઓ સાથે રહેવા લાગ્યો છે. ઉંમર થઈ, ધીરે ધીરે શરીર ક્ષીણ થવા લાગ્યું. એટલે જે મહિલાઓ સાથે રહેતી હતી એને એમ થયું કે હવે આ કમાઈ શકશે નહીં. એટલે ઊંઘમાં આ બ્રાહ્મણને મૂકી અને જે મહિલાઓ સાથે રહેતી હતી બધું દ્રવ્ય લઈને જતી રહી. સવારે ઉઠે છે તો ઘરમાં ઘર બકરી નહીં, કોઈ દર દાગીનો નહીં, રૂપિયા નહીં, કાંઈ નહીં, સફાચટ સાફ. રાતોરાત આ બ્રાહ્મણ દરિદ્ર થયો છે. દરિદ્રતા અને ઉંમર બંને ભેગું થયું એટલે આ બ્રાહ્મણ રોગગ્રસ્ત બન્યો છે. રોગિષ્ઠ બન્યો એટલે એને થયું કે હવે એમ કરું કે આ ગામ છોડી દો, બીજા ગામમાં જાવ તો આપણે કઈક ભાગ્યનો ઉદય થાય. ઘણાને એવું માનવું છે કે આપણે પરગામ જાય તો ઉદય થાય. પરગામ જવાથી ઉદય ન થાય, પરિશ્રમ કરવાથી ભાગ્યનો ઉદય થાય. દર ભટકે છે. પછી વિચાર કર્યો કે બ્રાહ્મણ છું, દયા પ્રભુની ભિક્ષા માગવો એ મારો અધિકાર છે. પોતાનો અધિકાર સમજીને બ્રાહ્મણ વેશમાં નીકળ્યો. પણ જે બ્રાહ્મણે આટલા કુકર્મ કર્યા હોય એ બ્રાહ્મણને આ ગામમાં ભિક્ષા આપે, માગવા જાય તો લોકો લાત મારીને કાઢી મૂકે છે. નક્કી કર્યું આપણે નીકળી જવું છે.
ગામ છોડી દીધું, પણ માતા પિતાના કંઈક પુણ્ય હશે. વેદવ્યાસ લખે છે, કદાચિત દેવયોગેન પ્રતિષ્ઠાનમ ઉપાગત. પ્રતિષ્ઠાન નામના નગરમાં આ બ્રાહ્મણ આવી ગયા છે. ખિસ્સામાં પૈસા હતા નહીં, ગામમાં કોઈ ઓળખતું નથી. ગામમાં ગયા એટલે ત્યાં શિવાલય હતું. શિવાલયની ધર્મશાળા હતી. શિવાલયમ દદર્શાસો તત્ર સાધુ જનામૃતમ. ઘણા સાધુડા અને બ્રાહ્મણો ત્યાં વિષમો કરીને ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હતા. ત્યાં આ બ્રાહ્મણ ગયો છે, પણ જ્વર રોગ થયો છે, તાવ આવે છે. કોથળો નાખીને બ્રાહ્મણ સૂઈ ગયો છે. સાંજ પડી ગઈ છે. કોઈ આગમન કરે કે કોઈ એને પાણીનું પૂછ્યું હતું નહીં, કારણ કે ધર્મશાળા હતી. સવાર થઈ, આંખ ખોલી અને જોયું તો આ તો કંઈક મંદિર જેવું લાગે છે. ધીરે ધીરે મંદિરમાં ભક્તો આવતા જાય, પણ આ મંદિરમાં ભગવાન શંકરની કથાનો આજે આરંભ થવાનો હતો. શિવ કથાનો આરંભ થવાનો હતો. હવે જે પણ ભક્ત અંદર જાય છે, કોઈ બહાર નીકળતું નથી. શું હશે, શું હશે? પણ થોડોક સમય ગયો, ત્યાં તો અંદરથી ભગવાનની કથા શરૂ થઈ છે. આ બ્રાહ્મણ પડ્યો પડ્યો ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે. જ્વરગ્રસ્ત છે, ભોજન કર્યું નથી, પાણી પીધું નથી. હવે એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું છે કે મેં જીવનમાં કર્યું બહુ ખોટું કર્યું, બટ ઇટ્સ ટુ લેટ. બહુ મોડું આ બ્રાહ્મણને સમજાણું છે. અને પછી કહે કે ભિખારી આંગણે આવ્યો, પ્રભુજી દ્વાર ખોલો. ભિખારી આગળ આવ્યો, આંગણે આવ્યો, પ્રભુજી દ્વાર ખોલો ને. ભિખારી આંગણે આવ્યો, પ્રભુજી દ્વાર ખોલો. ઓ ભિખારી આંગણે આવ્યો, પ્રભુજી દ્વાર ખોલો ને. તમારું નામ પોકારું, કૃપા કરી આજ ખોલો ને. તમારું નામ પોકારું, કૃપા કરી આજ બોલો. આ મંડપને એવા એવા મહાપુરુષો સંભાળી ગયા છે. અમારા ભ્રાતા નવનીતભાઈ પટેલ સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં હોઈએ એટલે મેળા વગર રહેવાય નહીં અમારથી. ખૂબ સત્સંગ કરીએ, છેલ્લે હનુમાન ચાલીસાથી અમે હવન કરીએ ત્યારે અમને સંતોષ થાય કે અમે નવનીતભાઈ મળ્યા. અમારું 40મું વર્ષ છે તો પિનાકીનભાઈ નક્કી કર્યું બધાને યાદ કરવા છે, બધાના મંગલની કામના કરવી છે કે સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે. અમારા પાર્વતીબાને યાદ કરવું, એનો સંત મને બહુ થયો છે. અત્યારે જ મહેમાન બધારા 2008 થી સતત સંપર્કમાં અને શિવરાત્રી હોય એટલે પિનાકીન સુધાર સાહેબ ગમે ત્યાંથી લગભગ ઉપસ્થિત. એક જ વખત રહી ગયું. સાહેબનું સ્વાગત કરું છું. અમારા બહેન રમીલાબેન, અમૃતભાઈને યાદ કરું છું.
દિલ્હી મોરાથી રમીલાબેન અને કનુભાઈ રોય પધાર્યા છે. રોયની પટેલ છે પણ એનું કનુ રોય નામ ઓળખાય. પ્લેટફોર્મમાં યુકેમાં ઇંગ્લિશ નામ બહુ ચાલે. ઓરિજિનલી કનુભાઈ મણીલાલ પટેલ જલાબાપાના અનન્ય સેવક પરિવારમાં. સુરેશભાઈ પટેલ, અશ્વિનભાઈ પટેલ, આ ત્રણ ભાઈઓ. એના બા બીમાર પડ્યા. હવે ત્રણેય ભાઈઓ ત્યાં રહે. હવે વ્યવસ્થા શું કરવી? સેવા માટે કોણ સેવામાં? છોકરા ભણે ત્યાં, સૌની દુકાનો ચાલે. એટલે એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે 3 જણા છીએ ને આપણે એક દુકાન વેચી નાખીએ, આપણે ભેગા. એટલે એક ભાઈનો પરિવાર આવે, 1 વર્ષ રોકાય, સેવા કરે, બીજા વર્ષે બીજો પરિવાર આવે, 2 શોપેરી ચાલુ. આ રીતે 2 રોટેશન કર્યા. દુનિયા ખતમ થઈ પાછી ત્રીજી દુકાન લઈ અને સૌના કાર્ય લાગી ગયા. આવો ઉચ્ચ સેવા ભાવી પરિવાર અશ્વિનભાઈ, સુરેશભાઈ અને કનુભાઈ. જલારામ બાપા ખૂબ મંગલ કરે તમારું, એવા આશીર્વાદ આપજો. હસુભાઈ પટેલ આવ્યા છે. બહુ બધી યાદો મારી મંડપમાં સમાયેલી છે. સુધીરભાઈ અને રક્ષાબેન ઓળખો છો તમે? ત્રીજી વખત હા ગુરુસાળમાં જેટલા કાર્યક્રમ પૂરેપૂરી હાજર. મેં તો આ બધી વાતો થાય, વાસ્તવિકતામાં અલગ છે સર. જય હો. હે ભિખારી આંગણે આવ્યો પ્રભુજી, દ્વાર ખોલો ને. ભિખારી આંગણે આવ્યો પ્રભુજી, દ્વાર ખોલો ને. તમારું નામ પોકારું, કૃપા કરી આજ બોલો. તમારું નામ પોકારું, કૃપા કરી આજ બોલો. લક્ષ્મી લેવાને નયાચું, રાજ વૈભવને ન આજો. લક્ષ્મી લેવાને નયાચું, રાજ વૈભવને ન આજો. લક્ષ્મી લેવાને નયાચું, રાજ વૈભવને Oh
આ બ્રાહ્મણ બોલે છે જરા દર્શન દઈ જાઓ પ્રભુ હે મજવાનું શું જરા દર્શન દઈ જાઓ પ્રભુ હે મજવાનું શું જરા દર્શન દઈ જાઓ એમાં પ્રભુ જી જવાનું શું જરા દર્શન દઈ જાઓ પ્રભુએ માધવાનું શું દયાના દાન દેશો તો પ્રભુ શું જવાનું પાછી દ્રષ્ટિની વાત કરી આ બ્રાહ્મણે ઓસિયાજીમાં કથા ચાલતી હતી 2017 હજારોની લાખો માણસો એ આપણે જોધપુરથી રામદેવરા તરફ જતા ઓસિયાજી આવે માં સચ્ચાઈ માનો દરબાર તો એક માળી દરરોજ ત્યાં દર્શન કરવા આવે શિવલિંગજીનો કાર્યક્રમ હતો ત્યાં એક ભાઈ મને કીધું કે આ માળીને દેખાતું નથી અને દર્શન કરવા આવે છે એટલે ત્યાં બેઠો અને મને થોડી ઘણી રાજસ્થાનની આવડે મારા મારવાડી રાજસ્થાની મિત્રો ખૂબ માહેશ્વરી સમાજનો નાતો ખૂબ થોડું હું બોલું ઓછું પણ સમજાઈ જાય લગભગ એટલે હું રેતીમાની બાજુ બેસી ગયો માં તને દેખાતું નથી તો તું અહીંયા હું કામ આવ્યો છો મને કે મારાથી કી વાત કરો મને નથી દેખાતું એને જ દેખાય છે હા હા ભક્તિની પરાકાષ્ઠા વાળી માં અનુભૂતિ કરે છે તો અહીંયા પ્રાર્થના કરીશું તમારી એક દ્રષ્ટિથી પરમ કલ્યાણ છે 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 માનના સ્વામી તને છે કોણ છે
ભગવાન નથી જાણો કે તમારી એક દ્રષ્ટિથી પરમ કલ્યાણ છે મારું, આપ તો ખોલો. પછી એમ કીધું તમારે કોઈની પરમિશન લેવાની છે? આપણે તો ઉપરના સાહેબ હોય એટલે એને કીધું કે અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી તને છે કોણ કે પડો આ બ્રાહ્મણ દેવતા અંતકાળે ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરે છે, શિવનું જતન કરે છે, શિવમય બન્યો છે. અને આવતા વેત જ મને નવનીતભાઈ બહુ સરસ વાત કરી, તો આવો ચોપાઈથી આપણે દેવરાજને મુક્ત કરી નાખીએ. ઓ વિશ્વનાથ મમનાથ પુરારી ત્રિભુવન આ બાજુ દેવાલયમાં શિવાલયના પ્રાંગણમાં ભગવાન મહાદેવ ધ્રુજની કથાનો ભવ્ય આરંભ. આ બ્રાહ્મણ સવારથી સાંજ પડી ગઈ, કોઈ ભોજન આપવા એવું નથી, પાણીનું ટીપું પીધું નથી. એક દિવસ ગયો, 2 દિવસ ગયા, 3 દિવસ ગયા, 4 દિવસ ગયા, 1 મહિનો જતો રહ્યો. માસ પારાયણ ચાલે. હવારે ભક્તો ભેગા થાય, હર હર ભોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગે. આ પડ્યો આખો દિવસ કથા સાંભળે, રાત્રે સ્મરણ કરે અને પછી ધ્યાસન કરે. 1 મહિનો થયો. ધીરે ધીરે કરતા કથા પરિપૂર્ણ થવા આવી. સમય એનો પૂરો થયો છે. યમના દૂતો આવ્યા છે અને વેદવ્યાસ કહે છે દેવરાજસ્ય વાસાંતે ધ્વરેણ પીડિતો મૃત. તાવને કારણે આ મરી ગયો. બદ્ધો યમ ઘટે પાસે મૃતો યમ પુરી ભલા. બળપૂર્વક યમરાજ બાંધીને યમપુરીમાં લઈ જાય છે. સહજ ઘટના છે, પાપી છે, યમગણો આવે બાંધી લઈ જાય, પણ ત્યાં તો અદભુત ઘટના બની. શું બન્યું? તો વેદવ્યાસ લખે શુભ્રા ત્રિશુલાશ્ચિત પાણયા ભસ્મ ભાસિતા સર્વાંગા રુદ્રાક્ષા ચિત્ત વિગ્રહા. ભગવાન મહાદેવના હજારો ગણો આવ્યા. હર હર મહાદેવ. ભગવાન રુદ્ર મહાદેવના ગણો આવ્યા, પાર્ષદો આવ્યા, કપૂર જેવા સફેદ વર્ણવાળા, હાથમાં ત્રયશૂળ નિર્મૂલમ શૂળપાણી ત્રિશૂળ હાથમાં, શરીરમાં ભસ્મ રમાવેલી, કપાળમાં ત્રિકુંડ, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા, દિવ્ય સ્વરૂપવાન ગણો આવ્યા. એટલે યમપુરીમાં કોલાહલ થયો. યમો ગભરાયા કે આ ભગવાન મહાદેવના ગણો કેમ આવ્યા? અને વેદવ્યાસ કહે શિવલોકાન સમાગત્ય કૃતાયમપુરીમ યયુ તારયિત્વા તદ્દાસં સર્જયિત્વા પુનઃ પુનઃ. યમના ગણોને ખીજવાણ તારું કર્યું કે તમે આને કેમ લાવ્યા?
એટલે યમગણોએ કીધું બાપુ આમાં ક્યાં પડ્યા, આ તો કચરો છે, દુનિયાભરના પાપ એને કર્યા છે, એ સંસારનું એવું કોઈ પાપ એને છોડ્યું નથી બાપુ. તમે તો મહાદેવના ગણો છો, આવા દુષ્ટ પાપીની વારે તમારે ન અપાય. યમ મહારાજ આવ્યા, રુદ્રગણોનું પૂજન કર્યું. યમે કીધું કે બાપજી આના પર દ્રષ્ટિ ન કરો, આ પાપી છે. દુનિયાના બધાય પાપ કર્યા, કે સારું કામ નથી કર્યું. ત્યારે ભગવાન રુદ્ર મહાદેવના ગણો કહે છે, ગમે તેવો પાપી હોય પણ અંતકાળે જેના મુખમાં ભગવાન શિવનું નામ હોય, જેના કાનમાં શિવનું નામ જતું હોય અને જેના મનમાં શિવનું નામ રટાતું હોય, ઘણો તમે સાંભળેલો ત્યાં ક્યારેય જતા નહીં. વેદ વ્યાસ લખે, અંતકાલે હિયસ્નેનમ, જે પણ વ્યક્તિ અંતકાલે નામ લે, ભજન કરે, સ્મરણ કરે, ત્યાં તમે સાંભળો તમારે ક્યારેય જવાનું નહીં. એ સીધો ભગવાન શંકરનો મુદ્દો બને છે, એને અમે લેવા આવીશું અને એને શિવલોકમાં સ્થાપિત કરીશું. દેવરાજ બ્રાહ્મણ દેવતા અને શિવગણો વિમાનમાં લઈ અને કૈલાસ પર લઈ ગયા. દિવ્ય દેહ બની ગયો, સાક્ષાત રુદ્રગણ બન્યો છે અને કૈલાસમાં ભગવાન શિવજીની સાથે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. આ દેવરાજની કથા જે કોઈ વ્યક્તિ સાંભળશે એના પાપનું શમન થશે. નમઃ પાર્વતી પતયે. આટલી સુંદર કથા સાંભળી એટલે શૌનકજીએ કીધું કે આ તો વાત બરાબર અદ્ભુત, આટલો મોટો પાપી પણ તરી જાય, પણ બીજી કોઈ આવી વાર્તા તમને ખબર છે? કૃપા કરીને મને જણાવો. અન્યામપી કથા શંભો, જો આવી કોઈ કથા હોય તો અમને કહો, ઉદાહરણથી અમારું મન વાતનો સ્વીકાર કરે છે. વદ પ્રેમ વિવર્ધનમ, ભગવાન શંકરમાં અમારી અપાર પ્રીતિ થશે. એક બીજું ઉદાહરણ આપે છે. સમુદ્રની બાજુનું ગામ સમુદ્ર નિકટે દેશે. આ ગામનું નામ છે બાષ્કલ. બાષ્કલ નગરમાં સમુદ્રને કિનારે એક બ્રાહ્મણ રહે છે. એનું નામ બિંદુક છે. એ પણ કૃષિ બલા, શસ્ત્ર ધરા, પરસ્ત્રી ભોગીનો ખલાહા, બધી રીતે નિંદનીય એવું પાત્ર. દુષ્ટા દુર્વિષયાત્માનો, દુષ્ટ અને વિષયી આત્મા છે. દેવતા ભાગ્ય પર વિશ્વાસ ન કરવા વાળો, દેવોને ન માને, બ્રાહ્મણ હોવા છતાં કુટીલ વૃત્તિ વાળો, શસ્ત્રો રાખનારો, ઘણા બધા શસ્ત્રો રાખનારો. બ્રાહ્મણ પાસે શાસ્ત્ર હોય, જોકે આમ તો પરશુરામ પરંપરામાં બંને આવ્યું છે, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર. પણ આ શાસ્ત્ર વગરનો માત્ર શસ્ત્રધારી હતો. દૂષિત એટલે કુકથા સાંભળવા વાળો. કુકથા શ્રવણ્યેષુ નિરતા પશુ બુદ્ધયા, પશુ જેવી બુદ્ધિ વાળો. આવા લોકોની વચ્ચે ત્યાંની સ્ત્રીઓ પણ કુટિલ કેદી છે. સ્વૈરિન્યમ, પાપ લાલસા, પાપ કરવામાં ખચકાટ ન કરવા વાળી. કુધિયો,
દુર્મતિ વાળી, દુર્બુદ્ધિ વાળી એવું બતાવ્યું છે શિવ પુરાણમાં. બિંદુક મહાઅધમ કીધો છે. જે બ્રાહ્મણ છે અધમ છે, એનું લગ્ન થાય છે, મોટી ઉંમરે લગ્ન થાય છે. એને ત્યાં પરણીને બીજા ગામથી સ્ત્રી આવે છે, એનું નામ ચંચુલા છે. ચંચુલા અત્યંત પવિત્ર મહિલા છે. આ આખું ગામ અપવિત્ર વિચારો વાળું, એમાં પવિત્ર મહિલા પોતાના ધર્મને બચાવવા માટે નિત્ય પ્રયાસ કરે છે. 1 વર્ષ ગયું, 2 વર્ષ ગયું, છેલ્લે હારી ગઈ અને સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને ગામની જેવી મહિલાઓ હતી એવું બધું કરવા માંડી. એક દિવસ ચંચુલા પકડાઈ ગઈ એટલે પતિએ કીધું કે આજ કરવાનું, આનાથી આપણને પૈસા મળે છે. પતિની સંમતિથી, પતિના કહેવાથી નિશ્ચિંત બનીને, નિર્ભય બનીને આ ચંચુલા નાના પ્રકારના ખોટા કામ કરે છે. એમ કહેવાય છે કે બહુ બધું પાપ કરે તો આયુષ્ય પણ ઓછું થાય છે. પાપને કારણે બિંદુકનું વહેલું મૃત્યુ થયું છે. બિંદુક મરી ગયો. કાલેન નિધનમ પ્રાપ્તો જગાનો નરકમ ખલ. જેને બહુ પાપ કર્યા હોય એને સીધી જગ્યા ક્યાં છે તો ખબર જ છે, નરકમાં જાય છે. ભયંકર નરકમાં નાખ્યો છે. એટલે નરક વાળાએ વિચાર કર્યો કે આ આટલો મહાન પાપી જો આ નરકમાં હોય તો એને મીટિંગ કરી બધાએ કે અમે આની સામે તો કઈ પાપ કર્યા જ નથી, અમને અપગ્રેડ કરો, કાને અહીંથી કાઢો. એટલે જલ્દી જલ્દી આ બ્રાહ્મણને નરકની બધી જ યાતનાઓ આપી અને દૂર વિંધ્ય પર્વતમાં પિચાસ બનાવીને ફેંકી દીધો છે. અને પછી પિચાસ લોહીના આંસુએ રડે છે. આ બાજુ ચંચુલા ધીરે ધીરે વૃદ્ધ બની છે. હવે ગ્રાહકો આવતા નથી, કોઈ વ્યવહાર નથી, સજ્જનો સ્વજનો આવતા નથી. લાંબી વય થઈ ગઈ છે. સંભળાવવાનું ઓછું થયું, દેખાવાનું ઓછું થયું. જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે કોઈ આવે નહીં સાહેબ. આ તો બુઢાપાની મજા કે તો મજા ને સજા કે તો સજા છે. ઘરમાં બાપ બેઠો હોય તો બોલાવે, પણ બાપા તમે બેહો ને શાંતિ રાખો ને. અરે સાંભળ તો ખરો એ હું કે છે. એક દિવસ મહિલાનો દરવાજો ખખડાવવામાં આવ્યો. કોઈ દરવાજો ખખડાવ્યો, ખટ ખટ હાકળ ખખડી. એટલે મહિલા સફાળી જાગી દોડી, કમાડ ખોલ્યા તો ટપાલી હતો, પોસ્ટ માસ્ટર હતો. બોલો ભાઈ. તો ચંચુલા તું? તો કે હા. કેમ ભાઈ? તમારું કાગળ છે. જિંદગીમાં ક્યારેય ચંચુલા નામનું ઘર પોસ્ટ માસ્ટરે જોયું નતું, કોઈ એની વ્યવહાર રાખતું નતું, કારણ કે એના વ્યવહાર અલગ પ્રકારના થઈ ગયા હતા. કાગળ આવ્યો એમ ખબર પડી તો ચંચુલા રોવા મળી કે મને કોણ યાદ કરતું હશે. જયારે મારી યુવાની હતી ત્યારે તો મેં કોઈને યાદ ન કર્યા. હવે મને કોણ યાદ કરે? શા માટે યાદ કરે? ભણેલી ગણેલી સંસ્કાર બ્રાહ્મણની દીકરી. ખોલ્યું તો પત્રિકા હતી. જે ટપાલી હતો એને, જે ઘરમાં હતું, દ્રવ્ય દક્ષિણા. ભાઈ તું આ પત્રિકા લઈને આવ્યો, લે આ તને વધાઈ આપું છું, તમે ચાલો. ટપાલી રાજી થઈને ગયો અને પછી આ મહિલા ટપાલ વાંચે છે. વેદવ્યાસ કહે, એકદા
દેવયોગેન સંપ્રાપ્તે પુણ્ય પર્વણિ સા નારી બંધુભિઃ સાર્ધમ ગોકર્ણ ક્ષેત્રમાયયો. હે ચંચુલા, એની માતાનો પત્ર છે કે બેટા, આ છેલ્લો પત્ર છે મારો. મારી ઉંમર થાય છે, હું જાત્રાએ જાઉં છું. હવે જાત્રાએથી પાછી આવું કે કેમ મને ખબર નથી, પણ દેવયોગથી આ મોકો મળ્યો છે તો હું તો જાઉં છું. અને જો તારી ઈચ્છા હોય ને બેટા, તો તું પણ આવજે, કારણ કે ગોકર્ણ જેવું સ્નાન જીવનમાં ક્યારે મળે ખબર નથી. આ મહિલાને પત્રિકા મળી એટલે મહિલા રાજીના રેડ થઈ ગઈ અને મનોમન સંકલ્પ કર્યો, બધું જ ત્યાગ કરી નીકળી જવું છે. ઘર વેચી નાખ્યા, જે પણ કિંમત આવી સાથે પોટલું બાંધીને મહિલા પોતાના પિયરમાં ગઈ છે. બંધુ ભગીની બધાને મળી રાજી થઈ અને બધા સંઘની સાથે આ માતા ગોકર્ણ ક્ષેત્રમાં યાત્રા કરવા જાય છે, સ્નાન કરે છે. વિપુલ માત્રામાં મહિલા દાન આપે છે. હાથમાં ત્રાંબાનું કળશ લઈ જળ ભરી ધીરે ધીરે એક એક ડગલા આગળ જાય છે. ધજાજીના દર્શન થયા. ચાલ દેવાલય શિવાલય હશે. આગળ મહિલા ચાલી ત્યાં તો નંદી મહારાજ દેખાણો, બે શિંગડા દેખાણો. આહા, આ તો મહાદેવનું મંદિર છે. મહિલા જેમ જેમ ઉપર ચડે છે, મહાદેવના શિવલિંગના બે શિંગડાની વચ્ચેથી દર્શન થયા છે. હજુ હાથમાં કળશ છે, એ પહેલા જ નિષેધિત બરસત નયન હમારે, આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી છે. શિવાલયમાં પ્રવેશ કર્યો. આ બાજુ જળનો અભિષેક થાય છે અને આ બાજુ અસ્ત્રો દ્વારા અભિષેક થાય છે. અભિષેક કર્યો છે, પણ જોવે છે તો બધા ભક્તો દર્શન કરીને બાજુના મંડપમાં બેસી જાય છે. એટલે એ પણ સફાળી બધાની સાથે સાથે ત્યાં ગઈ છે. બધા બેઠા એટલે એ પણ બેસી ગઈ, પણ ત્યાં તો વ્યાસજી મહારાજનું આગમન થયું અને સુંદર કથાનું મંડાણ થયું છે. દેવાલયે તો કસ્મિંચિદ દેવજ્ઞ મુખતઃ શુભમ. દેવજ્ઞ ભગવાન એ પંડિતજીના શ્રી મુખારવિંદથી કથા શ્રવણ, કથાનું વાંચન શરૂ થયું. એટલે મહિલા તો ઉમના લાગી તુમના બધું મૂકીને નીકળી ગઈ હતી. શુસ્ત્રાવ સત્કથામ શંભો પુણ્યમ પૌરા નિકિમ છસા. પુણ્યકારી ભગવાન મહાદેવની કથા શ્રવણ કરવા મહિલા બેસી ગઈ છે. કથામાસિત ભયોદ્વિગ્ન ચકંપે તત્ર સા ચ વૈ. કથા સાંભળીને મહિલા ધ્રુજવા લાગી. શા માટે આ મહિલા કેમ ધ્રુજવા લાગી? તો કે મહારાજજી એ દિવસે જે કથા કરતા હતા એ કથામાં કેવું કર્મ કરીએ તો કેવું ફળ મળે એ લખ્યું હતું. જેવું કરો એવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. 28 નરકોનું વર્ણન ચાલે છે. મહાવિચી, કુંભીપાક, રૌરવ, મંજૂષ, સપ્રતિષ્ઠા, વિપલક, મહાપ્રભા, જયંતા, શલમલી, મહારૌરવ, કામિશ્ર, અસીપત્ર, કરમબલુકા, કડમલ, કાકોલ, મહાવમ, આ બધા 28 પ્રકારના નરક આવે. જેવું કર્મ એ કેટેગરી મૂકી દો, પછી ત્યાં કોકને કાન કાપી નાખે, કોકને ઊંઝા ટાંકી લટકાવે, આ બધું આ થાય બધું ત્યાં. મને બધાનું લસ્ટ ખબર છે એમાં હું થાય.
કયું કર્મ કરવાથી કયું નર્ક મળે એની વાત આ મહાત્મા કહે છે. એટલે ચંચુલા ધ્રુજી ગઈ છે. ચંચુલા કહે કે લડકપણ તો ખેલ મેં ખોયા. બાળક હતા એટલે રમવા કૂદવા વયા ગયા અને જુવાની નીંદ ભર સોયા. લડકપન ખેલ મેં ખોયા, જવાની નીંદ ભર સોયા. હું બધી વાર છે, મારે તો વાર છે, ભૂલી જાય. પછી જવાની પૂરી થાય એટલે બુઢાપા નહીં, બુઢાપા નીંદ વરસોયા. કઈ કામ તો હોય નહીં. બુઢો કરે હું હુવા સિવાય. જવાની ગઈ, યુવાની ગઈ, બુઢાપા આવ્યા. હવે કામ શું થાય? કાંઈ કામ ન થાય. ચંચુલા વિચાર કરે છે, શું થશે મારું? યુવાની જતી રહી. હવે મારે મારું મોઢું ખોલવું પડશે. મારી જે તકલીફ છે, મારી પ્રોબ્લેમ, મારી સમસ્યા છે, એને પશ્ચાતાપ થયો કે હું પાપીની છું. બસ આ કલ્યાણની શરૂઆત અહીંથી થઈ છે. એને પોતાની જાતને જરાય જસ્ટિફાઈડ ન કરી કે અમારા સંજોગ આવા હતા, આને કર્યું તેને કર્યું. નહીં, હું પાપીની છું. હવે કોઈ મને સદગુરુ મળી જાય તો મારો બેડો પાર થઈ જાય. ભીતારહસ્તમ પ્રાહ શૈવમ સંવાચક દ્વિજમ. એને વિચાર કર્યો, જેના મુખારવિંદથી આ ભગવાન શિવની વૈખરી વાણી સંભળાય છે, ઈ જ બ્રાહ્મણ દેવતાના પગમાં હાજે પડી જાવ તારે તો ઈને મારી નાખે તો ઈ હવે કોઈ રસ્તો બચ્યો નથી. ભયભીત બનેલી ચંચુલા કથા પૂર્ણ થતા બ્રાહ્મણ દેવતાના ચરણમાં પડી ગઈ. લાકડી પડી જાય એમ ચંચુલા પડી ગઈ છે. બોલો બેટા, શું છે? એટલે ચંચુલાએ કીધું, ધિગમામ મૂઢધીયમ. અમારી બુદ્ધિને ધિક્કાર છે. કામ મોહિત ચેતસા. મારા ચિત્તમાં કેવા બધા કામ, ક્રોધ અને લોભ મોહ પડ્યા છે. હું મારા ધર્મથી વિમુખ બની ગઈ. નાની હતી, મારા માવતરના ગામમાં મેં ગોરબા કરતા હતા, ભગવાન શંકરનું ભજન કરતા હતા, સ્વાધ્યાય કરતા હતા, પ્રભાત ફેરી કરતા હતા, સ્કૂલમાં ભજન ગવડાવતી હું. મારા હાહરે ગઈ પછી શું થયું ખબર જ ન પડી. વિધાતાને ધિક્કારવા લાગી. મેં અલ્પ સુખ માટે મહારાજ મેં બહુ મોટા મોટા મહાન પાપો કર્યા છે. યદલ્પસ્ય સુખસ્યાર્થે સ્વકાર્યસ્ય વિનાશિને. ભયંકર વિનાશકારી પાપ માત્ર શુલ્લક સુખ માટે બાપજી મેં કર્યું છે. મહાપાપં કૃતં ઘોરમ જાનંત્યાતિ અતિ કષ્ટદમ. તમારી કથા સાંભળ્યા પછી મને સમજાય છે કે આ પાપના પોટલા મારાથી હવે ઉપડવાના નથી. મૂઢધીયમ. મારી બુદ્ધિ કેમ બેડ મારી ગઈ? કથમ સહિષ્યે. અમારાથી કેમ સેવા છે? યમના ગણો મારા કટકા કરશે, મારા પગ કાપશે, મને તળશે. કથમ સહિષ્યે નરકે ખંડશો દેહ કંતન. મારા અંગના કટકા થશે, મારાથી કેમ જોવાશે, મારાથી કેમ સહશે?
ભયભીત યાતનાં તત્ર મહતિમ સુખદાં દુઃખદાં ચ વિશેષતઃ. આ ભયંકર દુઃખની કલ્પના કરું છું ને બાપજી તો મારા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય છે. હવે બાપજી ભયંકર પાપ થયું છે, કોઈ રસ્તા નથી, આગળ ને પાછળ ને ઉપર ને નીચે. કિમ કરોમિ વગચ્છામિ, શું કરું ક્યાં જાઉં? ગુરુને પ્રશ્ન છે. કિમ કરોમિ વગચ્છામિ કમ્વા શરણમાશ્રયે. એ બાપજી હું કોના શરણે જાઉં? કસ્ત્રાયતે મામ લોકેસ્મિન પતંતિ નરકાર્ણવે. આ નરકમાંથી મને હવે કોણ કાઢશે? હવે મને કાંઈ સમજાતું નથી. એટલે હું નાની હતી ત્યારે મારો બાપ મરી ગયો, મારી માએ મને મોટી કરી, સાસરે ગયા પછી ક્યારે પિયરમાં નથી ગઈ. મને પિતાનો પ્રેમ નથી મળ્યો. તો હે બ્રાહ્મણ દેવતા, ત્વમેવ ગુરુ મે બ્રહ્મન, આજથી તમે મારા ગુરુ. ત્વમ માતા ત્વમ પિતાસી ચ. ગુરુ તમે મારા ગુરુ, તમે મારી માં અને તમે મારા પિતા. ઉદ્ધરો ધર્માં દીનાં ત્વમેવ શરણં ગતા. હે બ્રાહ્મણ દેવતા, હવે યથા યોગ્યમ તથા કુરુ. તમે મારી માં, તમે મારા પિતા, તમે મારા બંધુ સખા, બધું જ દ્રવ્ય, બધું જ ગુરુદેવ તમે છો. નાથ એક સંશય બડ મોરે. અહીંયા જો ચંચુલા ન બોલે તો, મૌન એ ચંચુલા ન બોલે તો એને તરવાનો, આમાંથી નીકળવાનો માર્ગ ન મળે. ગુરુ મળે તો હૃદય ખોલી નાખે છે, અંદર નો રાખે, ખોલી નાખે. ભારદ્વાજ મુનિએ યાજ્ઞવલ્ક મુનિને કહ્યું હતું, નાથ એક સૌ બડ